আজকে যে বিষয়টা হলো স্ট্রাকচার ইলুসিডেশন, যেটা স্পেকট্রোস্কোপির মেন উদ্দেশ্য, সেটা আমরা আজকে কতগুলো নমুনার সাহায্যে দিচ্ছি, যাতে ইংরেজিতে কিভাবে লিখতে হবে, হাউ টু অ্যান্সার দি কোশ্চেন। এবং প্রথমেই একটা সহজ দেওয়া হয়েছে এক্সারসাইজ, অ্যান অর্গানিক কম্পাউন্ড হ্যাভিং মলিকুলার ফর্মুলা C5H2O2 has the following delays ভ্যালু দেওয়া আছে। ফার্স্ট হলো 1.3, তিনটা প্রোটন আছে, ইট ইজ এ ট্রিপলেট, কাপলিং কনস্ট্যান্ট 6.4 হার্টজ। দেন 4.202H মানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, কোয়ার্টেট হিসেবে আছে, কাপলিং কনস্ট্যান্ট 6.0 মনে হয় না 6.4 হার্টজ, যাই হোক। তারপরে আর another data is 6.101H, doublet of doublet, J is equal to 8 hertz and J is equal to 1 hertz. Another value is 5.75 2HDD, J is equal to 8.2 hertz. Another 6.401 HDD, J is equal to 2.2 hertz and J is 13 hertz. Now I would like to draw your attention that if you have the molecular formula, then you find out the double bond equivalent using this formula. We know double bond equivalent dB is equal to 2A plus 2 minus B divided by 2. This is a well-known formula, where A is the number of carbon atoms and B is the number of hydrogen atoms. If you look at this structure, so A is equal to 5, so 5 into 2 plus 2 minus 8, 8 is the number of hydrogen atoms, so we get 4 divided by 2 is equal to 2. So double bond equivalent is 2. How can we account for that? How can we provide these two double bond equivalent in the structure? That is one important clue to the structure. The two double bond equivalent may be either two double bond, carbon-carbon double bond, or one carbonyl plus one carbon-carbon double bond. But if you look at the structure O2, so therefore O2 must be a carbonyl group. So two oxygen in a carbonyl group, how can we accommodate? It may be, as I have written here, as there are two oxygen atoms, the compound may be A star C double bond O or carboxylic acid. Now, the peak at del H is equal to 4.2 is assigned to OCH2. This is the usual range of delta value when CH2 group is attached with oxygen. Its value is approximately at 4, here about 4. And this OCH2 attached to CH3 group attached to CH3 group and CO carbonyl group. That means CH3 CH2 OCO. So our double bond, one of the double bond is accounted for. Now if you look at this structural unit, we find that this methyl group appears as a triplet. The triplet at del H 1.3 supports this structural unit. Supports the structural unit, and there are and OCH2 তো আগেই বলে ফেলেছি যে 4.2 যেটা এই যে 4.2. So this part is finished. One is triplet, one is quartet, and okay. There are three olefinic protons because this, if you look at this structural data, this one, and this one, these are the olefinic protons, near about 5 or 6. So our first assumption is that a star plus one olefinic bond.
So there are three olefinic protons which form AB system. How do you know? Because AB system we have shown you earlier that a doublet that means four lines, four peaks, another doublet of doublet, four peaks, another doublet of doublet, four peaks. So there will be 12 peaks in this area. So the probable structure of the compound is this: CH3 CH2O, then double carbon double bond oxygen, then this is olefinic proton, this is HA, HB, HC. So this gives, how can we assign this 6.10, 5.75, 6.40? How? আমি কি আন্দাজে দিলাম? এটা তোমার রিজনিং থাকতে হবে। প্রথম কথা হলো, যেহেতু এই কার্বনিল গ্রুপটা আছে সেজন্য সে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং করবে, সুতরাং এই পাশের যে প্রোটনটা সেখানে প্যারাম্যাগনেটিক শিফট হয়, অর্থাৎ তোমার প্যারাম্যাগনেটিক শিফট হওয়া মানে ডেল্টা ভ্যালু বেশি হবে সবচেয়ে, এই অলিফিনিক তিনটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হবে 6.4। এবং সে এই যে প্রোটন এইচবি আছে তার সাথে একটা কাপলিং হবে, আর একটা কাপলিং হবে এইচ এ এবং সি। এবং এইচসি যেহেতু সিস পজিশনে আছে তাদের কাপলিং যে রেঞ্জটা খুব কম, কিন্তু এটা যেহেতু ট্রান্স পজিশনে আছে সেজন্য এটার ভ্যালু বেশি। সেজন্য 6.4 এ যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে দেখো, 6.4 এ দেখো 18, J is 13 hertz. Amra, if you look at the Karplas curve, that this 13 to 18, this is suitable for trans unit, তাই না? তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এইটা, এই ডাবলেট অফ ডাবলেট হয়েছে এটা 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 এটার জন্য। এখন এইটা 6.10 কেন? এটা এখনো ওর ইফেক্টটা কার্বনিল গ্রুপের আছে, ওটা সিস পজিশনে ওই কার্বনিল কিটো গ্রুপের সঙ্গে, কার্বনিল কার্বনের সঙ্গে, এবং এটা দূরে আছে, এটা সবচেয়ে কম হবে 5.75। এটা এর সঙ্গে যখন কাপলিং হবে একটা ডাবলেট দিবে, আবার এটার সঙ্গে যখন কাপলিং হবে তার ডিডি হবে, এটাও একজাক্টলি ডিডি হবে। সুতরাং ইফ ইউ look at this structure, this is the probable structure which you have established it on the basis of delta values only, delta is values only by proton NMR spectrum. So you cannot say this is the structure of the compound beyond doubt, you cannot say। সন্দেহিত ভাবে এটা স্ট্রাকচার তুমি বলতে পারো না। বলতে হলে তোমার আরো তিনটা স্পেকট্রোস্কোপিক ডাটা লাগবে। সেটা হলো কার্বন 13 NMR লাগবে, আইআর লাগবে, মাস লাগবে, এবং ইউভি লাগবে। এটা হলো প্রথম হলো 1D NMR এর প্রবলেম। সেই জন্য এটা আমরা যদি এটারে 2D NMR করি তাহলে তুমি এস্টাবলিশ করতে পারবে হু আর দি কাপলিং পার্টনার। এটার সঙ্গে যে এটা হচ্ছে, এটার সঙ্গে এটা হচ্ছে, তার প্রমাণ কি? এটা এটার সঙ্গে কাপলিং করছে, আবার এটার সঙ্গে করতেছে, এই ট্রিপলেট এর সঙ্গে যে কাপলিং করে পাশের সিএস2 গ্রুপের সঙ্গে আছে, এই সমস্ত বোঝার জন্য 2D NMR লাগবে। আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে হবে এই 2D NMR পড়ানো, তাহলে আমাদের কিন্তু মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে এই কোর্স। সুতরাং আমার মনে হয় যে খুব সুন্দরভাবে সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে এইভাবে লিখতে হবে, কিভাবে প্রথমে অ্যানালিসিস করতে হবে এটা আগে। তুমি এখন ওই যে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলে দেখো স্ট্রাকচারের সঙ্গে হয়েছে কিনা, 1 2 3 4 5টা কার্বন হয়েছে, হাইড্রোজেন 8টা হয়েছে কিনা, 2টো অক্সিজেন হয়েছে কিনা, হয়েছে। আচ্ছা, দেন প্রবলেম নাম্বার 2, a compound having molecular formula C10H13NO2 has the following Deleuze values. Deleuze 7.9, it is broadband 1 hydrogen, 7.5 D 2H, 6.8 D মানে doublet 2H, 40 quartet 2H, 2.0 3H singlet,
1.3 triplet 3H. Propose the structure of the compound. এটাও আগের মতোই, শুধু NMR দেওয়া হয়েছে। আমরা আগের মতো বের করব। The double bond of the compound is, here formula is different. 2A plus 2 minus B minus D divided by 2. Where A is the C carbon atoms, B is the hydrogen atoms, D is the nitrogen atoms. Okay. Now from the molecular formula, if you put these values, then our double bond equivalent is 5, a very large number. If there are double bond equivalent 4, then there is a benzene ring in the compound. কেন? যে বেনজেন রিং এর 3টে কার্বন কার্বন ডবল বন্ড থাকে, আর ওই যে একটা সাইক্লোহেক্সেন যে রিং থাকে ওইটাকে 1 কার্বন কার্বন ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট ধরা হয়। তাহলে আমরা বুঝলাম যে এই কম্পাউন্ডে যে বেনজিন রিং আছে এটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, এটা আমরা আইডিয়া পেয়ে গেলাম। এখন 5টা যেহেতু ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট, সো বেনজিন প্লাস 1 CO গ্রুপ, that is the structural unit is there. কেন? যে এখানে অক্সিজেন অ্যাটম আছে, তাহলে একটা ডবল বন্ড আমার অক্সিজেনের সঙ্গে CO গ্রুপ হলেই তো আমাদের 5টা হয়ে যাচ্ছে। এটা হলো পসিবিলিটিস। আচ্ছা, the two doublets at del H 7.5 and 6.8 supports that a para disubstituted benzene ring is present. আগে বললাম যে বেনজিন রিং আছে 4টে ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্টকে আমরা এক্সপ্লেন করার জন্য। প্যারা সাবস্টিটিউটেড কেন? এইটা 2টা তখন ডাবলেট দেয়। সিমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার বোঝার জন্য খুবই সোজা। যদি মেটা বা অর্থ ডাইরেক্টেড হতো তাহলে খুব কমপ্লিকেটেড স্পেকট্রাম আসতো বেনজিন রিংয়ে, কিন্তু এখানে ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আচ্ছা, the broad signal with 1H is amino group attached with acetyl group, তার মানে এইভাবে আছে NHCOCH3, CH3 carbonyl গ্রুপের সঙ্গে আছে। how can we know? The singlet at del H 2.0 is assigned to methyl group here, methyl group here, তাহলে এখানে আমার হয়ে গেল the quartet at del H is equal to 4 is due to OCH2 group। আগেও আমরা দেখছি যে কোয়ার্টেট হয় তো পাশে যদি মিথাইল গ্রুপ অন্য কিছু থাকে। দি ট্রিপলেট at 1.3 is assigned to methyl group attached to OCH3 group, এটা আগের মতো এই পোর্শনটা। so the probable structure of the compound is this: para substituted, এটা 6.8, এটা 7.5, এটা NaCOCH3 OCH2 CH3। এখন আমি সব ভ্যালু I have put 1.3 as a triplet, 4 0 is equal as quartet because there are 3 neighboring protons. So n plus 1 rule, n plus 1 rule is valid. Here is a broad spectrum. আমরা জানি যে OH, NH এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ এগুলো সাধারণত ব্রড স্পেকট্রাম হিসেবে পাওয়া যায়। আর এখানে মিথাইল গ্রুপ তো সিংলেট দিবেই, কারণ এখানে পাশে কোনো নেবারিং প্রোটন নাই। এখন জাস্টিফিকেশন কি যে এটা 6.8 আর এটা 7.5 কোন বেসিস আমি দিলাম? বেসিসটা হলো এই যে তোমার এখানে অক্সিজেন গ্রুপ আছে, অক্সিজেন ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, আবার এইখানে কিন্তু এই গ্রুপটা ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ। এই বেনজিন রিং যেহেতু আছে, অর্থ পজিশনে ইলেকট্রন রিলিজ করলে ইলেকট্রন ডেনসিটি বেড়ে গেলে আমরা বলি যে সেখানে তোমার শিল্ডিং হয়, শিল্ডিং হওয়ার জন্য ডেল্টা ভ্যালু কমে গেল। আর এইখানে তোমার এইখানে NH গ্রুপ আছে, ইলেকট্রন ডোনেটিং ঠিকই আছে, কিন্তু আবার এই যে এখানে আবার একটু কিটো গ্রুপ আছে। এই সব ওভারঅল কারণের জন্য এই ভ্যালুটা বেশি হবে, কারণ জাস্টিফিকেশন হলো এইটা আর কি। তুমি যদি এইখানে 7.5 এটা দাও, 6.8 দাও, এবং এটা জন্য খুব বেশি মার্ক কাটবে না, কারণ এটা খুব সূক্ষ্ম জিনিস আর কি, বলা অত সহজ না। তবে ওই বেসিসে
দেওয়ার চেষ্টা করবা, ব্যাখ্যা দিতে পারো যে এইটা কেন বেশি হলো ইত্যাদি। কারণ একটা স্ট্রাকচারে ফুল মার্ক তো পাইতে হলে ভেঙে ভেঙে সবকিছু বেসিসে আমরা মার্ক দিই। এই যে এখানে মনে করো যদি 4 মার্ক থাকে বা 6 মার্ক থাকে, তাহলে আমরা দেবো আইআরএ হয়তো 1, তারপরে প্রোটন এনএমআর 2, মাস স্পেকট্রোমিটারে দিব আরো 2, এভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে যে প্রত্যেকটা স্পেকট্রোস্কোপিক ডাটা সে কাজে লাগিয়েছে কিনা, ব্যাখ্যা করেছে কিনা সেই বেসিসে, তাহলে আমরা এই প্রোডাক্টটা পেয়ে গেলাম। এখন যদি আমি বলি যে এইখানে NH2 গ্রুপ যদি আমি এখানে দিতাম আর এই পোর্শনটা ওই স্ট্রাকচারে অন্য জায়গায় ঢোকাতাম, তাহলে কি ওই ডাটা ফিট করতো? অবশ্যই করতো না। দিস ইজ দি প্রবাবল স্ট্রাকচার। এটাও প্রবাবল বলতেছে যে আমরা মাস টাস পাইলে এখান থেকে ভাঙতো, ভাঙলে এখানে 43 পিক পাইতাম, এখানে একটা পিক পাইতাম, এখানে পিক পাইতাম, তাহলে সাপোর্ট দিত। কার্বন 13 করলে সেভাবে আরো কার্বন 13 সব সাপোর্ট দিত। তো অনলি বেসিস অন প্রোটন NMR it is possible to give a structure। 3 নম্বরে আমরা ইউভি দিয়েছি, আইআর দিয়েছি, পিএমআর দিয়েছি, কার্বন 13 NMR দিয়েছি, শুধু মাস দিই নাই। আস্তে আস্তে আমরা যাচ্ছি। গুড। A compound with molecular formula C8H9NO shows the following spectral data. UV is a strong absorption band. IR 3400 and 3300, 3100, 1640। আয়ার থেকে তো বোঝা যায় এই দুইটা ব্যান্ড মানে হলো এখানে আমাদের নাইট্রোজেন আছে, এটা প্রাইমারি অ্যামিনো গ্রুপ। একটা হলো অ্যাসিমেট্রিক ভাইব্রেশন যেটা হায়ার ভ্যালু, আর এটা হলো সিমেট্রিক ভাইব্রেশন। আর এই 3100 দেখেই আমি বুঝতে পারতেছি এটা হলো অ্যারোমেটিক বেনজিন রিং এর সিএইচ। আর 1600 তার মানে এটা কার্বনিল গ্রুপ আছে, কারণ হলো বেনজিন রিং এর থাকাতে ওই ভ্যালুটা কম, এটা কনজুগেশন ইফেক্ট। দেখো আইআর এর সব এখন রিমেম্বার মনে করতে হবে, ওই চ্যাপ্টারের ভ্যালু আমি কিন্তু বলে ফেললাম, এতগুলো ইনফরমেশন আমি পেয়ে গেলাম। ডেল এইসে দেখা যাচ্ছে যে অ্যারোমেটিক ডাবলেট, এটা ডাবলেট। আর এখানে একটা ব্রড পিক আছে, ব্রড পিক তার মানে ও এনএইচ আছে, ওই যে আমি বললাম NH2, তাহলে হবে এখানে 4.4। আর হলো 2.5 সিংলেট আছে, 3H, একটা মিথাইল গ্রুপ আছে। তাহলে অনেক ইনফরমেশন আমরা পেয়ে গেছি। কার্বন 13 বলতে 27.3, 114.3, 126.8, 132.3, 155.1, 196.9। এই 170-এর উপরে যেগুলো সেটা হলো কার্বনিল গ্রুপ। আর এই যে এই পোর্শনটা সব তোমার অলিফিনিক মানে বেনজিন রিং এর। আর এই 27.3 মানে মিথাইল গ্রুপ হবে। আচ্ছা, তারপরে এমএস এ দেখো 135, 120 হলো বেস পিক। হ্যাঁ, এখানে তাহলে 15 লস হয়েছে, তার মানে হলো মিথাইল গ্রুপ। তারপরে 92, 65, 40 সবগুলো কাজে লাগে আমরা স্ট্রাকচার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। ফাইন্ড আউট দি স্ট্রাকচার অফ দি কম্পাউন্ড উইথ প্রপার রিজনিংস, মানে ব্যাখ্যা দিতে হবে। তুমি যে কেন ওই স্ট্রাকচার এটা বললা, ওই যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি ধাপে ধাপে ওইভাবে লিখতে হবে। প্রথমে ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট ওই আগের ফর্মুলা, যেহেতু নাইট্রোজেন আছে B-D, তাহলে 8 দুগুণী 16 আর 2 18, বিয়োগ করলে এখানে 9 থেকে 1 8, তাহলে 18 থেকে 10/2 5। পাঁচটা মানেই হল ইন্ডিকেট দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যান অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড উইথ সাইড চেন অফ দিস CO। এখানে একটা ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট আর ওই রিং এ হলো 4টা, তাহলে 5টা। So this is supported by UV band for N to pi star। এইটা সাধারণত স্ট্রং ব্যান্ড হিসেবে থাকে নিয়ার 300 নানোমিটার। এটা যদি 300 নানোমিটার বলা নাই, কিন্তু তুমি বলতে পারো যে সাধারণত স্ট্রং ইউভি ব্যান্ড বলতেছে মানে এখানে আসে। তারপরে যে আমি যেটা বলছিলাম, দি আইআর ব্যান্ড অ্যাট auto indicates the CH of benzene ring. The two IR bands as this and that indicate the presence of a primary amino group. That means এটা হলো asymmetric
আর এটা হলো সিমেট্রিক। সিমেট্রিক মানে একই দিকে, আর অ্যাসিমেট্রিক মানে ভিন্ন দিকে। এটা মনে রাখো, সেই আইআর এর ভ্যালু, আইআর চ্যাপ্টার। The broad NMR peak at 4.4 indicates the presence of a primary amino group. The two doublets at this and that indicate the presence of para-substituted benzene ring. তার মানে আমাদের এখন মোটামুটি ভাবে এখানে একটা এক্স আছে, ওখানে সিও সিএইচ থ্রি গ্রুপ আছে, তাহলে আমাদের ডবল বন্ড পাঁচটা ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে গেল। মিথাইল গ্রুপের যে সিংলেট সেটা হয়ে গেল। The singlet at del 2.5 is assigned to methyl group, and সেটা হলো এই যে IR band at 1640 is assigned to this COCH3। বেনজিন রিং এর সঙ্গে যখন এরকম পিটো গ্রুপ থাকে তখন এই ভ্যালু 1710 থাকে না, এত কমে যায় ডিউ টু conjugation of with benzene ring. The compound is para amino acetophenone, এই যে COCH3NH2। এখানে ভ্যালুগুলো তুমি বসাই দাও। এই সিংলেট 2.5 এই মিথাইল গ্রুপের জন্য 7.88 থেকে 7.7 এই রেঞ্জের মধ্যে একটা ডাবলেট। এখানে বেশি এই জন্য হবে যে কার্বনিল গ্রুপ এখানে টানছে টিটো গ্রুপ, আর NH2 গ্রুপ আবার ইলেকট্রন ডোনেটিং, সেই জন্য এখানে শিল্ডিং হচ্ছে, এই জন্য এই অর্থ পজিশনে ভ্যালু কমে যাচ্ছে 6.7 থেকে এত। আর 4.4 তো ব্রড হয়ে গেল। এখন আমরা এই স্ট্রাকচার তো পেয়ে গেছি, এটা আমাদের ফার্দার অ্যাসিওর করতে হবে উইথ দি হেল্প অফ carbon-13 NMR. Carbon-13 NMR signals are assigned as carbon-13 যে 27.3 হলো মিথাইল গ্রুপ, 114.3 হলো CH3, 126.8 হলো CH4, 132.3 যেটা হলো C2 CH টা, আর 155 যেটা C1 যেটার সঙ্গে এই গ্রুপটা অ্যাটাচ, সিও গ্রুপটা COCH3 গ্রুপ, আর 196 যেটা ডেফিনেটলি সেটা কার্বনিল গ্রুপ। আচ্ছা, অলসো সাপোর্ট দি অ্যাবভ স্ট্রাকচার। এই ডাটাগুলো আমাদের প্রোটন NMR IR UV সব সাপোর্ট করলো। ফার্দারমোর দি অ্যাবভ স্ট্রাকচার ইজ সাপোর্টেড বাই MS। এই যে তুমি একটা ইলেকট্রন বোম্বার্ডমেন্ট করো এই মলিকুলটারে, করলে আমাদের এইটা লিখতে হবে এরকম প্লাস ডট, মানে এখান থেকে ইলেকট্রন চলে গেছে, তাহলে এর ভ্যালুটা হিসেব করে লিখে দেবো 135। এটা হলো মলিকুলার আয়ন পিক। দেখো এখানে কিন্তু নাইট্রোজেন রুল ভ্যালিড। এই যে অড নম্বর পাইলে নাইট্রোজেন রুলে বলে কি যে একটা নাইট্রোজেন, অড নাম্বার নাইট্রোজেন থাকলে মলিকুলার আয়ন পিক হবে অড নাম্বার। এখন এখান থেকে যদি মিথাইল গ্রুপ চলে যায় তাহলে আমরা পাবো 15 লস হয়েছে 120 পাবো। এই 120টাই হলো কিন্তু বেস পিক। এখন ওটা যদি সিও গ্রুপ চলে যায় তাহলে আমরা পাবো এটা 92। এখন এখানে HCN চলে গেলে পাবো 65। তাহলে সমস্ত ডাটা দিয়ে আমরা কম্পাউন্ডটা স্ট্রাকচার এস্টাবলিশ করলাম। আমরা একটা অন্য টাইপের প্রবলেম দেখি যে এ কম্পাউন্ড শোজ দি ফলোইং স্পেকট্রাম। দেখো এখানে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের মডেল, এখানে কার্বন-13 দেওয়া আছে, কিন্তু এটা কেমনে বুঝলে? এই যে তোমার কেমিক্যাল সুইট ভ্যালু দেখি 20, 40, 120, 130, 200 উপরে আছে সিংলেট, আবার ডাবলেট ট্রিপলেট। তার মানে হলো যে এটা হলো গেটেড ডিকাপলড স্পেকট্রাম, ব্রডব্যান্ড ডিকাপলড না। এটা তুমি বোঝার জন্য যে তুমি পারো কিনা, কারণ হলো কোয়ার্টেন মানে হলো মিথাইল গ্রুপ আছে, 3টা প্রোটন আছে, সেই জন্য N+1 রুল অনুসারে কোয়ার্টেট। এখানে ট্রিপলেট মানে CH2 আছে, তাহলে এখানে ডাবলেট মানে এগুলো অ্যারোমেটিক রিং এর ভ্যালু CH প্রোটন। এখানে একটা সিংলেট আছে, আবার এখানে সিংলেট 200-র উপরে, তার মানে কার্বনিল গ্রুপ আছে। আচ্ছা, মাস দিছি 43 আর 91 হলো বেস পিক, 134 মলিকুলার আয়ন পিক। এখানে আবার তোমার এই যে যে ফ্র্যাকশনাল ইয়ে থাকে, আমরা মেটাস্টেবল পিক বলছিলাম,
সেটা আছে দুইটা, তার মানে দুইটার সোর্স অফ অরিজিনাল পিক এখানে তুমি ডিসকাশন করতে হবে। আচ্ছা, আয়ার দেওয়া আছে 2950, 1680, 1600, আর ইউভিউ দেওয়া আছে চারটেই দেওয়া আছে স্পেকট্রাম ফর্মে। এখানে দুইটা তোমার কি বলে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন আছে, একটা 300 ন্যানোমিটারের মতো, দুটো 50-এর মতো। Propose the structure of the compound and provide the proton spectrum। দেখছো কিরম চালাকি করছে, এই তিনটার বেসিসে তোমার কম্পাউন্ডের স্ট্রাকচার দাও, স্ট্রাকচার দেওয়ার পরে সেটা প্রোটন এনএমআর আমি দিই নাই, কি হতে পারে সেটা একটা প্রপোজ করো। ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। অ্যান্সার কিভাবে লিখছি দেখো, এটা মলিকুলার ফর্মুলা কিন্তু দেওয়া হয় নাই, তাহলে তুমি ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে পারবে না। ফ্রম দি কার্বন 13 spectrum, decoupled spectrum, we find that there is a quartet at 30 ppm which can be assigned to a methyl group, and the triplet at 50 is due to CH2 group. The singlet at 210 ppm is due to CO group. So the probable structure is this: benzyl আর এখানে হলো তোমার অ্যাসিটাইল গ্রুপ, CH3CO, হ্যাঁ কিটো গ্রুপ। তাহলে এটা this structure is supported by mass নিয়ে আসলাম আমরা। মাস দেখো এখানে 134 হয়। এখন যদি এই পোর্শন বেরিয়ে যায় তাহলে আমাদের এই ইয়েটা আসবে হলো 43, একটা পিক পাবো। আবার যদি সিও CH3 বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা এটা পাবো। তাহলে এইটা হলো ট্রোফাইলিয়াম ক্যাটায়ন, যেটা 100%, সেটা হলো 91 পিক। এটা তো তোমাদের মাস সবসময় মুখস্থ রাখতে হবে যে 91 পিক ইম্পর্টেন্ট পিক গুলো আমরা সব বলছিলাম, বেস পিক গুলো। তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচার তো হয়ে গেছে। আইআর কিভাবে সাপোর্ট করে, আইআর ব্যান্ডস at 3050 and these support the presence of a phenyl ring, and the IR band at 1680 is due to carbonyl group. The UV spectrum supports the CO group and phenyl group, CO group and phenyl group। তাহলে আমাদের যে স্ট্রাকচার এখানে দিছিলাম ঠিকই আছে। আমরা এখন আইআর একটা প্রপোজ করি, মিথাইল গ্রুপ সিঙ্গলেট দিবে, এটা সিঙ্গলেট দিবে, আর এটা মাল্টিপ্লেট দিবে, কারণ C6H5 আছে তো। তাহলে এটা বুদ্ধি করে একটা প্রশ্ন আমি বানাইছি, যাতে তুমি ওই কম্পাউন্ড অফ প্রোটন এনএমআর তুমি সাপোর্ট দিতে পারো যে হ্যাঁ এইটা হলো জিনিস। তাহলে এখন আর একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, দুইটা প্রবলেম। Two isomeric compounds having C17H14O2 show two spectra. Another two isomeric compounds with formula C3H5ClO2 have NMR spectra দেওয়া আছে। Draw the structures of the isomers। দুইটাই হলো আইসোমারিক কম্পাউন্ড। এখন ওই C7H14O2 এখানে দেওয়া আছে এই একটা আইসোমারের জন্য, আর একটা দেওয়া আছে এই ধরনের। দেখো এখানে আবার ব্রড করে দিয়েছে। এটা এখানে যে এই যে কটা পিক, 1 2 3 4 5 6 7 সেপ্টেট পাইছে। সেপ্টেট পাইতে হলে কয়টা প্রোটন দরকার? 6টা। তারপরে এখানে একটা ট্রিপলেট পাইছে, এখানে একটা ডাবলেট পাইছে, ডেফিনেটলি এটা মিথাইল গ্রুপ। ডাবলেট কেমনে পাইছে? এখানে দুইটো প্রোটন আছে না একটা প্রোটন আছে? একটা আছে। আর এখানে ট্রিপলেট দিল মানে কি, এখানে মিথাইল গ্রুপ আছে, কিভাবে আছে? তাহলে অন্য জায়গার থেকে দুইটা প্রোটন আছে। তারপরে এই একটা আছে, এই একটা আছে। এটা একটু জটিল, কিন্তু এটা আবার ভেরি সিম্পল। ওখানে হ্যাঁ, দিচ্ছে আর এখন বলো এই যে স্পেকট্রাম যেটা বের করছি, আহ, তো এটার ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালকুলেশন করে এক আসলো না? ইউজ করে কেমনে, 2a প্লাস কি 2 মাইনাস বি। এ হলো বলা হয়েছে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, আর বি হলো, সরি, নাম্বার, এ হলো নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটম, আর বি হলো নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম। তো এখন বের করো, বের করলে কি হয়, 7 দুগুণে 14,
প্লাস 2, তাহলে 16 হলো। 16 থেকে বিয়ে যাবে হাইড্রোজেন ফর্মুলায় আছে কত? 14। 14 বিয়োগ করলে থাকে 2, 2 ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে 1 না? ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট 1। স্যার 1 হয়েছে তো, তার মানে হলো এখানে ফর্মুলা আছে অক্সিজেন 2টা আছে, তার মানে কি একটা কার্বন ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট হওয়া মানে হলো এটা একটা এস্টার গ্রুপ, যে বোঝা যাচ্ছে C2O। তাহলে কার্বন ডবল বন্ড অক্সিজেন হলো একটা অক্সিজেন, তার সঙ্গে আর একটা অক্সিজেন আছে, তার মানে হলো এটা ইথেন প্রোপায়োনিক অ্যাসিডের একটা এস্টার। তাহলে আমরা এখন বলো দেখি যে বি যে স্পেকট্রামটা দেখাচ্ছি, এটা এই যে উপরে হাইট করে করে দেখানো আছে না, 1.98 বাম দিকে দেখো, তারপরে 8.60, 2.97, এগুলোর মানে কি? এই হাইট কি ইন্ডিকেট করে? এটা ইন্টারপ্রিটেশন, এটা হলো 8.6, এটা 2.97, এটা 1.98, কত দূরে আছে এটা হাইট মানে নাম্বার অফ কয়টা প্রোটন আছে। 1.98 স্যার? মানে হাইটটা এটা প্রোটনের ইয়াটা কয়টা প্রোটন সংখ্যা আছে? এখানে 1.98 মানে প্রোটন কি ফ্রাকশনাল হতে? তিনটা স্যার। তার মানে এখানে 2টা প্রোটন আছে। আর এখানে 8.60 মানে পরে রাউন্ড ফিগার ধরতে হবে, তার 9টা প্রোটন আছে। আর এখানে 2.97 মানে কয়টা প্রোটন আছে? তিনটা স্যার। তাহলে এখান থেকে আমরা আসি 3 আর 6, সরি 9, 9 স্যার, 9, 9 12 হ্যাঁ 9 আর 3 12, আর এখানে হলো 2, 2 14 স্যার। 14টা হয়ে গেল না? হয়ে গেল তো। এখন ট্রিপলেট হার্সে তোমার ভ্যালু এখানে আছে দেখো 1.2 মতো মনে হয়, এরকম হিসাব করো। এইটা হলো এইটা হলো ভ্যালু 1, এখান থেকে 0.15, তার মানে এই ট্রিপলেটের নিচে সোজাসুজি আসো, এটা 1.1 মতোই ধরো। এইটা কোন গ্রুপ? এটা স্যার CH2 CH3, স্যার। CH3, রাইট, ইট ইজ ওকে। তাহলে CH3 যদি CH একটা ট্রিপলেট দেয়, তার পাশে যেটা এই যে এখানে প্রোটন আছে, এখানে কয়টা প্রোটন আছে? ট্রিপলেট দিতে হলে পাশে কয়টা প্রোটন থাকতে হবে? কাপলিং পার্টনার কয়টা প্রোটন থাকলে একটা ট্রিপলেট দিবে? লাগবে এখানে স্যার দুইটা কম সংখ্যক। n+1 স্যার, দুইটা। n+1 রুল অনুসারে তাহলে 2টা থাকতে হবে, ওকে। জি সেই স্যার। সেই 2টা প্রোটন তো এই যে এই যে 1.98 মানে এইটা, এইখানে যখন 2টা প্রোটন থাকবে, তখন এই যে এখানে CH3 তুমি বলছো CH3 গ্রুপ, তাহলে এটা কোয়ার্টেট দেবে, যে কোয়ার্টেট, তাহলে এর কাপলিং পার্টনার এইটার এইটার মধ্যে হলো CH3 CH2 হয়ে গেল। এখন আমার C2O আছে, এখানে তো আর প্রোটন নেই, এখানে কিন্তু 9টা প্রোটন আছে, তো 9টা প্রোটন আমি কিভাবে করব? তাহলে ওই অক্সিজেনের সাথে সি এর সঙ্গে টারশিয়ারি বিউটাইল গ্রুপ CH3 এখানে তো কার সঙ্গে কাপলিং হবে না, 3টে ইকুইভ্যালেন্ট মিথাইল গ্রুপ, 9টা। তাহলে কি স্ট্রাকচারটা খুব কঠিন? তাহলে আমার স্ট্রাকচার দাঁড়ালো কি, CH3COH2 সি ডবল বন্ড ও, তারপরে কার্বনের সঙ্গে 3টা মিথাইল গ্রুপ, হয়ে গেল জলবৎ তরলং। হ্যাঁ, হিন্দি ভাষায় বললাম, পানির মতো সোজা। এখন এইবার বলো দেখি, এইটাও তো একই ফর্মুলা। এখন ডবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট তোমার ওই একই একটা, এইটা অনেক জটিল স্পেকট্রাম। এইবার বলো দেখি এইটা কোন আইসোমার? এইখানে এই যে ট্রিপলেট, আবার এখানে দেখো কোয়ার্টেট, এখানে গেছে একটা ডবলেট, আর এইখানে দেখো 6টা প্রোটন আছে, 5. এটাতে কয়টা প্রোটন আছে এই জায়গায়? এই যে আমি যেখানে ইন্ডিকেট করতেছি ডবলেট, যেটা 5.86 মানে কয়টা প্রোটন? 6টা। 6টা প্রোটন। আর এখানে কয়টা প্রোটন? 3টা।
তিনটা। এখানে কয়টা? এখানে স্যার একটা। একটা। এটা দুইটা। দুইটা। আর এখানেও দুইটা। দুইটা স্যার। তাহলে এখন দেখো আমি কত ধরনের প্রোটন পেয়েছি, 1 2 3 4 5 ধরনের প্রোটন পেয়েছি, আর আগের স্ট্রাকচারে ছিল মাত্র 3 ধরনের। এখন এই যে মাল্টিপ্লেক্সটা আছে, এইটা ওভারল্যাপ মতো আছে, এই জন্য স্পেকট্রামটা ব্রড করে দিয়ে দিয়েছে, এখানে সেপারেট দেখাই 1 2 3 4 5 6 7। তার মানে পাশে তোমার 6টা প্রোটন আছে, এই জন্য 7টা হয়েছে। এখন বলো এটার স্ট্রাকচার কি হবে? আগেরটা তো পানির মতো সোজা, এটা একটু কঠিন আছে। কঠিনের মধ্যে CH3 CH2 কিন্তু কমন আছে, এটা তো অ্যাসিডের পার্ট। CH3 CH2 CO এই পোর্শন ঠিক আছে, বাকি হলো অক্সিজেনের পরে যে অ্যালকোহলের যে পার্টটা, এটা যেহেতু একটা এস্টার, আমরা জানি যে অ্যাসিড এবং এস্টার মিলে পানি বেরিয়ে যে একটা এস্টার তৈরি হয়। এখন বলো দেখি, মিলাইতে হবে তো পিক গুলো সব। আর একটা প্রশ্ন, C3H5ClO2, তারপরে এইটা হলো কত সিম্পল স্পেকট্রাম দেখো, এখানে কিন্তু আবার একটু জটিল। এই স্ট্রাকচারটা বলো দিন দেখি, এটা বলো দিন দেখি, এই যে ক্লোরিন দিয়ে, এটা তো মাত্র কয়টা সিগন্যাল আছে বলো তো? তিনটা। তিনটা। একটা সিগন্যাল 12-র উপরে, এটা কোন গ্রুপ আছে? অক্সিজেন যেহেতু দুইটা, কোন ফাংশনাল গ্রুপ আছে? একটা প্রোটন, এটা COOH। COOH, তার মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ। ঠিক আছে, ওকে। জি স্যার। আর এখন বাকিটুকু বলো, এখানে ডাবলেট, এটা হলো 3টে প্রোটন, আর এখানে হলো একটা প্রোটন, এখানে হলো কোয়ার্টেট। তাহলে কি হবে স্ট্রাকচার? তোমার CH3 তো বোঝাই যাচ্ছে যেটা 2.97, তাই না? এটা ডাবলেট দেখতে, মানে তার পাশের প্রোটন কয়টা? একটা, তাই না? এবং সেই প্রোটনটা, এখানে ফর্মুলার মধ্যে কিন্তু ক্লোরিন আছে, তো তার মানে সেই CH এর সাথে ক্লোরিন অ্যাটাচড আছে, তারপরে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে, তার মানে 2 ক্লোরো প্রোপায়োনিক অ্যাসিড, CH3 CHCl COOH, তাই না নাকি? আর একটা স্ট্রাকচার হলো এই যে, এটা দেখো টিপলেট দিছে, আবার ওইটাও টিপলেট দিছে, আর ওইটা হলো ওই দূরে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তো আছে নো ডাউট। তাহলে এখানে যে ভ্যালু 2.5 এর কাছে, এখানে দুইটা প্রোটন, তার মানে আমাদের কোনো মিথাইল গ্রুপ নাই। আর এইখানেও দুইটা প্রোটন, তার মানে এটা CH2Cl, তারপরে CH2, তারপরে COOH। এটা হলো, ওটা হলো আইসোমার, তো ওটা 2 ক্লোরো ছিল, আর এটা হলো 1 ক্লোরো প্রোপায়োনিক অ্যাসিড। এখন আমি তোমাদের এই CT3 সেটা এখানে একটু আলোচনা করে আমাদের ক্লাস শেষ করব, বেশি সময়ও নাই। সেকশন এ তে এক্সপ্লেন দি টার্মস উইথ এক্সাম্পল, এটা হলো এনানসিওট্রপিক এন্ড ডাইস্টোট্রপিক প্রোটনস, শিল্ডিং এন্ড ডিশিল্ডিং সব পড়ানো হয়েছে। ফার্স্ট অর্ডার এন্ড হায়ার অর্ডার স্পেকট্রা, ব্রডব্যান্ড এন্ড গেটেড ডিকাপলিং, খুব সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট, সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে লেখা। এক্সপ্লেন হোয়াই, এই যে এইচ এ এইচ বি এর মধ্যে এইচ এন্ড এইচ বি সো ডিফারেন্ট ডেল্টা ভ্যালুস, দুটো এক ভ্যালু নয়, একই ভ্যালু নয়। এই যে কার্বনিল গ্রুপ আছে, তার ইফেক্ট আছে, কোনটা বেশি হবে কোনটা কম হবে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এখন এই যে কম্পাউন্ড, এদিন আমি পিএইচডি ভাইভাতে ধরছিলাম, সেবারও বলতে পারে নাই। এটা হলো তোমার ফিনাইল গ্রুপ, এখানে ট্রান্স পজিশনে, এখানে সিস পজিশনে আছে। এখন এইখানে
ওইটার প্রশ্ন হলো যে HHB শো ডিফারেন্ট ডেল্টা ভ্যালুস, আর এখানে যে এখানে কি হবে, এটা HHB ডেল্টা ভ্যালু বেশি হবে কম হবে কোনটা, এখানে না এখানে, এটা বের করতে হবে। রুটিন ওয়াইজ carbon-13 NMR spectra are recorded in BB decoupling technique, এগুলো সব ব্যাখ্যা দিতে হবে, বুঝছো? আচ্ছা, sketch out the NH delta H NMR spectrum of the following compound. এইটা করবা, এটা করবা, এটা করবা, সব 1 মার্ক করে, 3টা 3 মার্ক। সেকশন বি, carbon-13 NMR spectroscopy differs in many respects from proton NMR spectroscopy. Explain. একবার টেবিল ফর্মে সুন্দর করে লিখবো 8টা 10টা পয়েন্ট। What is depth technique? Apply this technique in this. এই কম্পাউন্ডার থেকে যা 2 মার্ক আছে, তুমি বলবা যে এই আগে কার্বন মার্কিং করে নেবা 1 নম্বর 2 নম্বর করে, বলবা যে এই ডেপ্থের 90 করবা না ডেপ্থের 45 করবা, ডেপ্থের 135 করবা, করে করে আইডেন্টিফাই করবা যে এই কার্বন, এটা সুন্দর করে তো দেওয়াও আছে বইয়ে, আমার বই ইউজ করবা, ক্লাস নোট ইউজ করবা, আশা করি পারবা। What is NOE? Nuclear overhaul or repair? Discuss 2 applications of NOE. অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন পড়ানো হয়েছে, লিখবা 2টা। The proton NMR spectrum of tranexamic acid is recorded in a 60 MHz spectrometer and the following data is obtained. সব দেওয়া আছে। Find out del H and JAB. কাপলিং কনস্ট্যান্টও বের করতে হবে, কেমিক্যাল সুইট ভ্যালু বের করতে হবে। 60 MHz মেশিন, ফর্মুলা তো জানোই, ফর্মুলাতে বসে বের করবো দেখি। আচ্ছা, prove that there is a AB system in the spectrum of this compound. সেটা এবি সিস্টেম হলো কিনা সেটা তোমাদের শেখানো হয়েছিল, যে ডিফারেন্সেস ইন ডেল্টা ভ্যালু ডিভাইডেড বাই জে ভ্যালু, সেটা যদি 10-এর কাছাকাছি হয় তাহলে এক্স সিস্টেম, কিন্তু যদি 10-এর নিচে হয়, আমার বইয়ে তো দেওয়া আছে একদম টেবিল করে, সেটা এবি সিস্টেম হবে, ভ্যালু দেখে বুঝবা। স্কেচ আউট দি পিএমআর মানে প্রোটন ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্পেকট্রাম অফ দি কম্পাউন্ড, স্কেচ আউট করবা। 6 নম্বর, এইটা হলো আসল। An organic compound of molecular formula this gives the following spectral data. UV দেওয়া আছে, আয়াত দেওয়া আছে, proton NMR দেওয়া আছে, carbon-13 দেওয়া আছে, MS দেওয়া আছে। Propose the structure. So nice question.